بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اشنال اور آج آپ لوگوں کے سامنے میں اس افسوسناک واقعے پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتی ہوں جو شام کے شمال مغربی صوبے ادلب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک اور ان کی جسد خاکی کے ساتھ بے حرمتی ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مزار پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دہشت گرد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں دفن ان سمیت دیگر افراد کے جسد خاکی کو بھی نکال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس حوالے سے شامی حکومت نے انٹرنیٹ پر ویڈیوز بھی جاری کی ہیں جن میں دکھایا گیا کہ مارت النوان شہر کے قریب واقع دیر شرقی کے علاقے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مزار جو واقع ہے اس میں سے ان کا جسد خاکی نکال رہے ہیں اور مزار میں واقع قبر مبارک کو خالی دکھایا گیا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں کون؟ یہ حرکت آخر کس کی ہے؟ داعش کی یا شیعہ کی؟ یقیناً یہ حرکت انہی کی ہے جن کو عمر نام سے بغض ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی لیلا کے صاحبزادے تھے، تو جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی دشمنی رکھتے ہیں وہ ان کے نواسے کو کیسے عزیز تر جان سکتے ہیں؟ تم عمر بن عبدالعزیز کی قبر کو روتے ہو، اگلوں نے اما عائشہ سے لے کر صدیق اکبر تک کی قبریں اکھاڑنے کے پلان اپنی کتابوں میں درج کر رکھے ہیں۔ تم شامی مسلمانوں کو روتے ہو، انہوں نے وقت ملنے پر تمہارے بچوں کا لہو بھی پی جانا ہے۔ تم سیدنا معاویہ کی بات کرتے ہو، انہوں نے صدیق و فاروق کو بھی گالیاں دینے میں قصر نہیں چھوڑی۔ بے شک ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں، قرآن کے معنوی اور لفظی تحریف کو گوارا کر لیں گے، لیکن قرآن کا دفاع کر کے فرقہ پرست نہیں بنیں گے۔ ہم امی عائشہ کی ذات پر تہمت برداشت کریں گے، لیکن ان کے دفاع والی فرقہ واریت، وہ فرقہ واریت ہم سے نہیں ہوگی۔ اور میں شیعہ حضرات کی ہی بات کر رہی ہوں جو دوسروں کی نظر میں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کی بہت ہی عزت کرتے ہیں اور اس کی وجہ وہ باغ فدق کا واپس کیا جانا بتلاتے ہیں، تو یہ بھی ان کی ایک چال ہے جو آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ایک مختصر سی روشنی ڈالی جائے۔ جب خلیفہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی شرط پر گورنری منظور کروں گا تو مجھے پہلے گورنروں کی طرح ظلم و استبداد پر مجبور نہ کیا جائے۔ خلیفہ نے کہا، آپ حق و عدل پر عمل کریں، خواہ خزانہ شاہی کو ایک پائی بھی نہ ملے۔ آپ نے علماء اکابرین کو جمع کیا اور ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہوا نظر آ جائے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور کریں۔ جب تک آپ مدینہ کے گورنر رہے کسی شخص نے بھی آپ سے عدل و انصاف، نیکی و بھلائی، سخاوت و فیاضی، ہمدردی و غم گساری اور خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ آپ کی حکومت کا آغاز اس وقت ہوا جب خلیفہ سلیمان اپنے آخری دنوں میں بہت بیمار تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، جو کہ خود سراپا عدل و انصاف کی پیکر تھے، شک ہوا کہ وہ کہیں آپ کو اپنا نائب اور جانشین نہ مقرر کر دے۔ چنانچہ آپ وزیر اعظم کے پاس گئے اور یوں گویا ہوئے، مجھے خطرہ ہے کہ خلیفہ سلیمان نے کہیں میرے حق میں وصیت نہ کر دی ہو، لہٰذا اگر انہوں نے وصیت کی ہوگی تو آپ کے علم میں تو ضرور ہوگا، آپ مجھ کو بتا دیں تاکہ میں استعفیٰ دے کر پہلے ہی سبکدوش ہو جاؤں اور وہ اپنی حیات میں ہی کوئی دوسرا انتظام کر جائیں۔ وزیر اعظم نے اس وقت آپ کو ٹال دیا، مگر جب وصیت نامہ منصبہ شہوت پر آیا تو آپ کا خطرہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اس وقت خلیفہ سلیمان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ آپ نے عام مسلمانوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میری خواہش اور تمہارے استصواب کے بغیر خلیفہ بنایا گیا مجھے، میں تمہیں اپنی بیعت سے خود ہی آزاد کرتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ چن لو۔ یہ سن کر مجمع سے با اتفاق آواز آئی، یا امیر المومنین
खलीफा आप हैं। आपने इरशाद फरमाया, सिर्फ उस वक्त तक जब तक कि मैं अतायत इलाही की हद से बाहर कदम न रखूं। इस गुफ्तगू के बाद शाही सवारियां पेश की गईं ताकि आप तशरीफ़ ले जाएं। आपने इरशाद फरमाया, उन्हें वापस ले जाओ, मेरी सवारी के लिए मेरा खच्चर काफ़ी है। इन तमाम कार्रवाइयों के मुकम्मल होने के बाद आप उदास चेहरे, हैरान आंखों और उड़े हुए रंग के साथ घर में इस कदर परेशानी के साथ दाखिल हुए कि आपको देखते ही लौंडी ने कहा, आज इस कदर परेशान क्यों हैं? आपने फरमाया, आज मुझ पर फ़र्ज आयद किया गया है कि मैं हर मुसलमान का बग़ैर उसके मुतालबे के हक अदा करूं। आज मैं मशरिक़ व मग़रिब के हर यतीम मिस्कीन का और हर बेवा मुसाफिर का जवाबदेह बनाया गया हूँ। फिर मुझसे ज़्यादा काबिल रहम और कौन हो सकता है? यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ राया के मामले में अल्लाह ताला से कितना डरने वाले थे। अब ज़रा बात कर लें कि शिया हज़रात नाम निहाद इज़्ज़त का लिबादा क्यों ओढ़े हुए हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हुकूमत में उनकी अहम कारनामों में एक कारनामा फ़िदक का वापस करना कहा जाता है। फ़िदक मदीना से 160 किलोमीटर के फासले पर हिजाज के इलाके में खैबर के नज़दीक एक ज़रख़ेज़ इलाका था जिसमें यहूदी आबाद थे। ये इलाका बग़ैर किसी जंग के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में आ गया था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा बने उनसे फ़िदक के बारे में सवाल किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी का फरमान है कि नबियों की कोई मिरास नहीं होती, वो जो कुछ छोड़ जाएं वो सदका है, और इसलिए फ़िदक को हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मलकियत में नहीं दिया, बल्कि उससे जो खम्स आता वो हिस्सा भिजवा दिया जाता। अब अहले बैत से मोहब्बत की हामी भरने वाले दावेदारों का ये कहना है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वो फ़िदक जो हज़रत मुआविया ने मरवान बिन हकम और उन्होंने आगे अपने बेटे यानी हज़रत अब्दुल अज़ीज़ को बख्श दिया था, और फिर उनसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को बाप से मिरास में मिला, वो उन्होंने औलाद फ़ातिमा को वापस कर दिया। तो फिर उनके कहने का क्या मतलब है कि बाकी जितनी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज थीं उन समेत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले बैत के दुश्मन थे। उनको अहले बैत से मोहब्बत नहीं थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से मोहब्बत का इजहार करने में भी उनकी चाल है। और अगर ये फ़र्ज़ कर भी लें कि उमवी हुकूमत के 8वें हुक्मरान, जिनको उम्मत मुसलमा 5वां खलीफा भी कहती है और उनका लक़ब खलीफा सालिह भी है, यानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की कब्र मुबारक की बेहुरमती अगर दाइश ने की है, चलो मान लिया, लेकिन 16 जून 2007 को दुनिया में दाइश का वजूद कहाँ था? जब बसरा इराक़ के करीब सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मरकद मुबारक को 4 खौफनाक धमाकों से उड़ाया गया, और कुछ देर बाद सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक को भी निशाना बनाया गया, और ये दोनों ही अशरा मुबशरा में से हैं। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे फुप्पीज़ाद भाई थे और आपके हवारी भी हैं, और ये दोनों ही जंग जमल में हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ शरीक नहीं थे। बस उनको निशाना बना लिया गया, और फिर बगदाद में अहले सुन्नत की 6 मसाजिद को भी धमाकों से उड़ाया गया। लाइलम लोगों की आंखों में ये धूल झोंकी जा सकती है कि वो तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का एहतराम करते हैं, वो तो मज़ारात के कायल हैं, ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन हम बेखबर नहीं कि ऐसी बचकाना बातों को तस्लीम करें, और सैयदना हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मरकद मुबारक की ये तस्वीर हालात की अक्कासी कर रही हैं कि इसी तरह की बेहुरमती करने की जसारत और कौन कर सकता है। तो नाज़रीन ग्रामी, मैं बस इतना ही बताना चाहती थी कि ये उन्हीं का काम है जिन्होंने अपनी किताबों में हर चीज़ प्री प्लान तैयार कर रखी है। अगर आपका इस हवाले से कोई और मौक़िफ़ है तो फिर इस हकीकत को भी नज़र में रखें कि जब दाइश नहीं थे तब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की कब्र मुबारकों के साथ बेहुरमती कौन करता था। तो
آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.